سب سے پہلے تو 8 دن کے بعد کمشنر صاحب کا ضمیر جاگا. 8 دن کے بعد کمشنر صاحب کو خیال آیا کہ 8 فروری والے الیکشن میں دھاندلی ہو گئی ہے، اور آج صبح ہی انہوں نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا، پھر اس کو ترک کیا. پہلی بات تو پاکستان کی عوام، کیونکہ سب کو نہیں پتہ ہوتا کہ الیکشن لا میں، الیکشن پروسیس میں، الیکشن کمیشن کے کیا رولز ہیں. کمشنر جو ہوتا ہے وہ نہ آر او ہوتا ہے اور نہ وہ ڈی آر او ہوتا ہے، اور الیکشن کنڈکٹ کرنے کی جن کی ذمہ داری ہوتی ہے، انتظامیہ جس کو بولتے ہیں، وہ آر او اور اس کے اوپر ڈی آر او. بات یہ ہے، اور کمشنر صاحب کے پاس کوئی آئینی ذمہ داری یا کوئی ایسا اختیار نہیں ہوتا جو ان کو ایکسس دے الیکشن کے رزلٹ کو کمپائل کرنے کو یا الیکشن کی ایگزیکیوشن کی امپلیمنٹیشن کو. تو سب سے پہلے تو جو انہوں نے بیان دیا کہ راولپنڈی ڈویژن کے جتنے لوگ جیتے ہیں سوائے ایک کے، جہاں پی ٹی آئی جیتی ہے، وہ رزلٹ ٹھیک ہے. باقی پنڈی ڈویژن کے جتنے رزلٹس ہیں جہاں پی ٹی آئی ہاری ہے، وہاں 50 ہزار کی لیڈ دے کر کینڈیڈیٹس کو جتوایا گیا. تو یہ میں آپ کے سامنے وہ لوگ جو اس پروپیگنڈا کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ لوگ جو اس پہ یقین کر لیتے ہیں اپنی انفارمیشن کم ہونے کی بنیاد پر، کیونکہ جھوٹ کی مشینری زیادہ بک رہی ہے آج کل، اس کا دام زیادہ ہے. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں وہ ویکھیا جی کی ہو گیا، ہو کمشنر کا بیان آ گیا 8 دن کے بعد. موصوف کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا پنڈی ڈویژن میں سوائے ایک جو نام ہے، وہ کون صاحب جیتے ہیں وہاں، اگر آپ نام نکال لیں تو میں اناؤنس کر لوں گی، جہاں پی ٹی آئی جیتی ہے اس کے علاوہ تمام کینڈیڈیٹس کو 50 ہزار کی لیڈ دے کر جعلی طور پر جتوایا گیا. اب میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں رزلٹ. یہ رزلٹ آپ کے سامنے جو آپ کی ٹی وی سکرینز نے رپورٹ کیا، جس میں شیخ آفتاب احمد جو پی ایم ایل این کے جیتے ہیں، ان کی لیڈ ہے 9497، جو موصوف کہہ رہے ہیں 50 ہزار کی لیڈ دے کر ان کو جتوایا گیا. ملک سہیل خان 9886 9886 ووٹس کی لیڈ ہے. راجہ اسامہ سرور صاحب 35,407 کی لیڈ ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب 20,718 کی لیڈ ہے. قمر الاسلام صاحب 13,530 کی لیڈ ہے. عقیل ملک صاحب 12,218 کی لیڈ ہے. ابرار احمد صاحب 11,441 کی لیڈ ہے. 26,542 کی لیڈ ہے. حنیف عباسی صاحب 14,036 کی لیڈ ہے. میجر طاہر اقبال صاحب 13,437 کی لیڈ ہے. سردار غلام عباس صاحب 11,964 کی لیڈ ہے. بلال اظہر کیانی صاحب 9,474 کی لیڈ ہے. چودھری فاروق الطاف صاحب 4,023 کی لیڈ ہے. 50 ہزار کی لیڈ کے اوپر ٹھپے لگا کر پنڈی ڈویژن کے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس کو جتوایا گیا. یہ فرما رہے ہیں کمشنر صاحب. اب کمشنر صاحب نے یہ الزام لگایا کہ دھاندلی ہو گئی، چیف جسٹس ملوث ہے، چیف الیکشن کمشنر ملوث ہے، ساری انتظامیہ ملوث ہے، فوج نے صحیح الیکشن کرایا. فارم 45 میں کوئی غلطی نہیں ہے، الیکشن دوبارہ نہیں ہونے چاہیے. یہ موصوف فرما رہے ہیں. آپ چیف جسٹس پہ الزام لگا رہے ہیں، آپ چیف الیکشن کمشنر پر الزام لگا رہے ہیں، آپ نیچے آر اوز پر الزام لگا رہے ہیں، آپ ڈی آر اوز پر الزام لگائے ہیں. کیا آپ نے ایک بھی ثبوت اپنی پریس کانفرنس میں، جو آپ کو اصل میں کاغذات لے کر الیکشن کمیشن جانا چاہیے تھا، جہاں ان تمام سیٹوں کا نوٹیفیکیشن 3 دن رکا رہا، اور یہ کہا کہ وہاں پٹیشنز کی ہیئرنگ ہوئی، اور وہاں کہا گیا کہ اگر کسی کے پاس اس الیکشن کو چیلنج کرنے کا کوئی ثبوت موجود ہے تو اس کو لے آیا جائے. تو ٹی وی پر بیٹھ کر پریس کانفرنس کر کے الیکشن میں دھاندلی ہو گئی ہے.
आपको वो मौसूफ याद है, अफजल खान साहब, एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने 2013 में ये कहा कि चीफ जस्टिस ने इलेक्शन रिग कराया और इलेक्शन कमिश्नर ने रिग कराया, दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज यही स्टेटमेंट कमिश्नर साहब, चट्टा साहब कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब उस वक्त के इलेक्शन कमीशन बना था एक इन्वेस्टिगेशन का, आपको याद होगा, जब वहां के कमीशन के मेंबरान ने अफजल खान साहब को बुलाया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैंने गलत बयानी की, मेरे पास अपनी स्टेटमेंट, मेरा ख्याल है। आज प्रेस टॉक की 8 दिन बाद जमीर जागा सुबह खुदकुशी करने का, भाई कोई तो इस इंकशाफ के पीछे कागज होगा, कोई मैसेज होगा, कोई फोन कॉल होगी, किसी किस्म का कोई सबूत होगा, कोई आपको किसी ने दबाव में डाला होगा, किसी आरओ को डाला होगा, कोई फॉर्म 45 बदला होगा, कोई फॉर्म 47 बदला होगा, कोई बैलेट पेपर पास होगा, किसी के ऊपर कोई स्टैंप लगी हो, किसी का कोई स्टैंप कैंसिल हुई हो, कुछ तो होगा ना भाई। एक शख्स उठता है, उसका जमीर जागता है 8 दिन बाद, और उसके बाद वो कहता है जी इलेक्शन जो है वो रिग हो गया है, 50-50 हजार की लीड दे दी गई है। और लीड्स का जो मैं आपके सामने मैंने रखा है पूरा कहानी, देखिए बात बहुत सिंपल है। आज हम सब के लिए, चाहे वो मैं हूं, चाहे यहां आप जो रिपोर्टर्स बैठे हैं, चाहे आपके मीडिया मालकान हैं, चाहे आपका मीडिया है, जुडिशरी है, पाकिस्तान की आवाम है, आज हमने फैसला करना है हम इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं। क्या आप अमेरिका की मदाखलत चाहते हैं कि मुल्क में डेमोक्रेसी ढीर हो, जिसकी मिन्नतें और जिसको आवाजें दी जा रही हैं? क्या आप चाहते हैं कि वही ग्रोह जिसने 2018 में आरटीएस को बिठाकर पाकिस्तान का मैंडेट चोरी किया था, 4 साल इस मुल्क को माशी बुरहान, माशरती बुरहान और सियासी बुरहान में धकेला गया, उसके बाद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, फसाद, फितना मचाया गया, मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया गया, आईएमएफ को खत लिखे गए कि इस मुल्क को डिफॉल्ट होने के लिए किसी किस्म की ना होने के लिए मदद ना की जाए। क्या चाहते हैं हम लोग? इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लग जाए। ये मुहावरा भी अब पुराना हो गया। फिर फॉर्म 45 का रोना पिटना चीखें, पटारी खुलती है तो आप लोगों की टीवी स्क्रीन्स के स्क्रीनशॉट्स दिखाए जाते हैं। फॉर्म 45 नहीं दिया जाता, सबूत नहीं दिया जाता, आपको इस्तेमाल किया जाता है। एक शख्स के बयान के ऊपर कोहराम मच जाता है बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के, बगैर किसी फिक्र के। फॉर्म 45 जाली इंटरनेशनल मीडिया के सामने पेश किया जाता है तो कल एक रिपोर्टर, मासूमाना सवाल, उस रिपोर्टर ने कहा कि फॉर्म 45 की कॉपी दे दें, और क्या आपने इस फॉर्म 45 का फोरेंसिक कराया? इंटरनेशनल मीडिया है ना, उसने सवाल कर लिया मासूमाना। जवाब क्या आया? हमारे पास कोई ओरिजिनल कॉपी नहीं है, हमारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं चैनल्स के रिजल्ट सुनाने के। अमेरिका को दुहाई, ईयू को दुहाई, ईयू की प्रेस रिलीज आती है, वो कहते हैं अगर किसी को कंसर्न है कोई इरेगुलरिटी का, किसी ट्रेंड का, तो वो इन्वेस्टिगेट हो जाए, और इन्वेस्टिगेट होकर वो उसको कमीशन को उसकी रिकमेंडेशंस दे दी जाए। उसकी पूरी प्रेस रिलीज को फोर्ज किया जाता है, पूरी प्रेस रिलीज को। जैसे फॉर्म 45 नकली बनाकर डिजिटली अपलोड किए जाते हैं, उसी तरह ईयू की प्रेस रिलीज, ऑफिशियल प्रेस रिलीज को फोर्ज किया जाता है, और अदारों पे, चीफ जस्टिस पे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे, पता नहीं किस किस के ऊपर तहकीकातों, इल्जामातों, पता नहीं क्या क्या ये प्रेस रिलीज बनाई जाती है। वो ईयू बेचारों को हफ्ते के दिन रद्द अमल देना पड़ता है कि ये प्रेस रिलीज जाली है, हमारी प्रेस रिलीज ये है, ट्वीट करनी पड़ती है। आपको याद होगा एक दफ़ा चाइना ने भी ट्वीट की कि ये झूठ बोल रहे हैं। एक दफ़ा वो डिफिड ने, जिस शहबाज शरीफ साहब पे जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, डिफिड ने संडे वाले दिन ट्वीट की। मेरा मुतालबा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पहले तो मुतालबा ये है कि कमिश्नर साहब की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। इनका 8 दिन किससे राब्ता था, 8 दिन ये किसको मिलते रहे, 8 दिन किसके साथ राब्ते में रहे,
ان کی فون کالز کس کس کو جاتی رہیں, ان کے تمام اکاؤنٹس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے, تمام جو ان کی 8 دن کی کارروائی ہے اس پورے دنوں کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور انویسٹیگیٹ کر کے پبلک ہونی چاہیے. دیکھیں, آپ الزام لگا دیں چیف جسٹس پہ, آپ الزام لگا دیں, کنفیوژن پھیلا دیں, ڈسکریڈٹ کر دیں ملک کے جمہوری نظام کو, اور آپ الزام لگا کے اسکاٹ فری ہو جائیں.